आएगा। सूक्ष्म जगत की आत्माएं क्योंकि तड़पती होगी, सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी तड़पती होंगी। पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक में आत्माएं तड़पती होंगी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सभी आत्माएं तड़पती होंगी। क्योंकि आगे चलकर केवल एक ब्रह्मांड तक एक बात नहीं रहेगी, क्योंकि पूरे मल्टीवर्स में आगे चलकर 100 कला के, क्योंकि ब्रह्मांड मल्टीवर्स है 100 कला का, यूनिवर्स है 16 कला का, ग्रेट यूनिवर्स ऐसे मल्टीवर्स 100 कला का है। तो 100 कला की काल अग्नि जब चलेगी तो पूरे मल्टीवर्स में लोग काल अग्नि से चलेंगे। अगर हम सब जाग जाए तो धीरे धीरे वाइब्रेशन टच होगी तो लोग जागेंगे, लोग महाब्रह्मांड में भी जागेंगे, गैलेक्सी आकाश गंगा में वाइब्रेशन टच करके सब जागेंगे, सबको टच हो जाए कि हमें भी, तो सब धीरे धीरे संकल्प शक्ति से वाइब्रेशन से हम सबको जगा सकते हैं। और सब मिल के सब केवल ब्रह्मांड महाब्रह्मांड पर महाब्रह्मांड सब धीरे धीरे जहां जहां भी वाइब्रेशन जाएंगे वहां वाइब्रेशन के साथ ज्ञान भी जाएगा, लोगों को ज्ञान आएगा। और ज्ञान आते ही सब धीरे धीरे बहुत जाग जाएंगे, चारों से बहुत जाग जाएंगे। तो आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से पावर लेकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना एक बहुत बड़ा कार्य है। और इससे आत्मा का बहुत बड़ा भाग्य भी बनेगा, चारों ओर भाग्य बनेगा। और हमें ज्ञान भी फैलाना है, ज्ञान दान महादान। अभी तो शुरू शुरू में सबको ज्ञान देना है कि भी योगी बनो, ज्ञानी बनो, सबसे पहले ज्ञानी बनो, फिर योगी बनो, फिर विश्व सेवादारी बनो, विश्व कल्याणकारी बनो और सबको जगाओ। पहले तो ज्ञान दान महादान करके सबको जगाना है, फिर जब जागेंगे तो धीरे धीरे सब विनाश को हम रोक पाएंगे, वायुमंडल को ही बदल जाएंगे। जब वायुमंडल ही बदल जाएगा, परम शांति से भर जाएगा चारों ओर, तो विनाश के वाइब्रेशन, जो विनाशकारी आत्मा है उनको भी टच होगी परम शांति के वाइब्रेशन। तो परम शांति के वाइब्रेशन टच हो गए ही विनाशकारी भी परम शांति का अनुभव करेंगे और सोचने लग जाएंगे परम शांति परम शांति परम शांति करने लग जाएंगे। और धीरे 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 नेगेटिव आत्माएं विनाशकारी भी कल्याणकारी बन जाएंगे। हमें सबको बदलना है, किसी भी तरह सबको बदलना है। इसलिए सब जागो, उठो और सबको जगाओ, खुद स्वयं भी जागो, स्वयं को पहचानो और सबको जगाओ। चारों ओर सब जाग जाए तो हम सब पूरे वायुमंडल को बदल सकते हैं। हमें किसी भी तरह वायुमंडल बदलना है। सबसे पहले आत्मस्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान, फिर ब्रह्म ज्ञान। हमें पूरे 14 लोक की आत्माओं को परम शांति का अनुभव कराना है, पूरे ब्रह्मांड में परम शांति की देना है। पहले स्व परिवर्तन हो जाएगा तो तुम विश्व परिवर्तन तो ऑटोमेटिक हो जाओगे। आत्मस्वरूप होते ही परम शांति के वाइब्रेशन अंदर से निकलने लगेगी, इतनी शक्ति आएगी। क्योंकि यहाँ धरती पर अनेक प्रकार की आत्मा है, अनेक प्रकार की क्वालिटी की आत्मा है। कई आत्माओं में बहुत पावर, आत्मा का अलग अलग कला का पावर है, कला माना पावर। तो जैसे श्री कृष्ण में 16 कला की पावर थी, राम में 14 कला की पावर थी, इसी तरह आत्माओं की पावर को जगाना है। और परमात्मा से कनेक्शन, आत्माओं के पिता परमात्मा से कनेक्शन करके, योग करके पावर बढ़ाकर हमें पूरे ब्रह्मांड महाब्रह्मांड पर महाब्रह्मांड तक वायुमंडल को बदलना है। बाद में तो जो विनाशकारी है वो धीरे 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 शांत हो जाएंगे। परम शांति के वाइब्रेशन से ही सब कुछ शांत होता जाएगा और स्वयं भी परम शांति से भर जाएंगे, परम शांति का अनुभव करेंगे, परम सुख का अनुभव करेंगे, दूसरों को भी परम शांति का अनुभव करेंगे। यही हमारा मेन काम है। यही काम, एक ही काम रह गया है, विनाश को रोको। किसी भी तरह सब जाग जाए और सब मिलकर परम शांति के वाइब्रेशन से विनाश को रोको। वायुमंडल को ही बदल डालो, चारों ओर वायुमंडल नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा और श्वास में भी परम शांति जाएगी। वायुमंडल में परम शांति भरी है तो श्वास में भी परम शांति जाएगी और परम शांति के एक एक शहर सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को भी बदलेंगे और धीरे धीरे सब बदल जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये विनाश को हम रोक सकते हैं किसी भी तरह। तो विनाश आने वाला समय बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है। इसलिए विनाश को रोको, चारों ओर किसी भी तरह विनाश को रोको। यही सबको मेरा कहना है, रिक्वेस्ट भी है
क्योंकि अब नहीं जागोगे तो कभी भी फिर विनाश को रोकने की शक्ति नहीं है। 25 और 26 नहीं विनाश को रोक सकते हैं। ये 2 साल पड़े हैं, फिर 27 के बाद तो विनाश रुकेगा नहीं, धीरे-धीरे विनाश बढ़ता जाएगा आगे चलकर। और फिर तड़पते हुए लोग इतने तड़पेंगे, तड़पते हुए होंगे और फिर तुम सोच भी नहीं पाओगे, ऐसी हालत होने वाली है। क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। थर्मल और परमाणु बम से फटकर जो ये हालत होनी है, उसका कोई सोचना भी नहीं है कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए सबको जगा रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, जागो, उठो और आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के परमात्मा से पावर लेके सबको बदल दो। घर से शुरुआत करो, घर में ही परम शांति बरतो, सारा सोसाइटी में, अपने शहर में, राज्य में, देश में, पूरी धरती पर, अशुभ दैव कुटुंब का पूरी धरती पर जो भी लोग रहते हैं सब एक परिवार है। पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले भी एक परिवार है। तो ऐसी तरह आगे बढ़ते जाओ, वाइब्रेशन में शक्ति आएगी तो चारों ओर फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे। बस यही कहना है, ज्यादा तो कहना नहीं है। बाकी तो ज्ञान है, ये ज्ञान मात्र है। ज्ञानी बनो, योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी बनो, परम ज्ञानी बनो, परम ज्ञानी से परम योगी बनो। परमात्मा से कनेक्शन लेकर, पावर लेकर परम शांति फैलाओ। बस यही मेरा कहना है। परम शांति, परम शांति, परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బాపూజీ పరం శాంతి తోటి ఆత్మశుద్ధత్వంతో వాతావరణం పరివర్తన వినాశనం యొక్క తీవ్రత తగ్గుతూ దాన్ని ఆపగల శక్తి బేహద్దు ఆత్మలకి వైబ్రేషన్ ద్వారా పరం లైట్, పరం ప్రకాశము, పరం శాంతి తోటి ఆపవచ్చు అని చెప్తున్నటువంటి వీడియో రెండు పార్ట్స్ మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. ఇది 3వ పార్ట్. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్ ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, మీరు మనస వాచ కర్మణ సంకల్పంతో పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ వ్యాపింపజేస్తే ఎవరికైతే టచ్ అవుతుందో వాళ్ళకు కూడా పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ అంటే వెనకాల వస్తారు. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వెలువడుతున్నాయి అని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే మీరందరూ కూడా మీ ఇంటిని లైట్ హౌస్గా తయారు చేసుకోండి. ఈ లైట్ హౌస్ నుంచి వస్తున్నది అని వాళ్ళకి టచ్ అవ్వాలి. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు కూడా బాగా తపిస్తూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మల యొక్క తపన ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ ఉంది. ప్రతి బ్రహ్మాండంలో 14 లోకాల్లోనూ ఆత్మలు తపిస్తూ ఉన్నారు. అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల్లో ఆత్మలందరూ కూడా తపిస్తూ ఉన్నారు. అందుకని ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే కొద్దికి కేవలం ఒక బ్రహ్మాండం వరకే విషయం కాదు, పూర్తి మల్టీవర్సు అనగా బ్రహ్మాండం నుండి గెలాక్సీ నుంచి పరం యూనివర్సుల నుంచి మల్టీవర్సులు వరకు వెళ్ళిపోవాలి. మల్టీవర్స్ అనగానే 100 కళల బ్రహ్మాండము, యూనివర్స్ అనగా 16 కళల బ్రహ్మాండము, గ్రేట్ యూనివర్సు, మల్టీవర్సు ఈ కళలు ఉంటాయి. 100 కళలో అగ్ని ఎప్పుడైతే రగులుతుందో పూర్తి మల్టీవర్సు కాల అగ్నిలో దగ్ధమైపోతూ ఉంటుంది. మరి అక్కడ పరం లైట్ నింపినట్లయితే కొత్తగా మల్టీవర్స్ని తయారు చేయటం జరుగుతుంది. అందరూ మేల్కోవాలి. నెమ్మదిగా వైబ్రేషన్స్ టచ్ అవుతాయి. ప్రజలు మేల్కుంటారు, మహాబ్రహ్మాండంలోకి వెళ్తారు. అక్కడ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు గెలాక్సీ ఆకాశ గంగలో వైబ్రేషన్స్ కూడా ఇక్కడి నుండి అక్కడ టచ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే అనంత కోటి బ్రహ్మాండంలో పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయని సంకల్పం చేస్తే అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు పరం శాంతి పరం లైట్ అయితే అదే కదా గెలాక్సీ అంటే. ఆ గెలాక్సీలో కూడా నిండిపోతుంది. అక్కడ ఉండే ఆత్మలు ఈ భూమి మీదకి ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు మేల్కుంటారు, వాళ్ళకి టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెమ్మదిగా సంకల్పాల శక్తి కూడా మనలో వస్తూ ఉంటుంది. వైబ్రేషన్ తోటి అందరూ మేల్కోవటం జరుగుతుంది. అన్నీ కూడా కలిసి మహాబ్రహ్మాండం
పరం మహాబ్రహ్మాండం. ఇలాగ నెమ్మది నెమ్మదిగా ఎక్కడెక్కడైతే ఈ వైబ్రేషన్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయో అక్కడ వైబ్రేషన్ తోటి జ్ఞానము వెళ్తూ ఉంటుంది. జ్ఞానము వస్తుంది. జ్ఞానం రావటము అంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా మేలుకోవటమే. నలువైపులా కూడా ఈ యొక్క వైబ్రేషన్లు పంపించాలి. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి పరమాత్మతోటి పవర్ తీసుకొని పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు వ్యాపింపచేయాలి. ఇది చాలా గొప్ప కార్యక్రమం. దీంతోటే ఆత్మ చాలా గొప్ప భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటుంది. నలువైపులా భాగ్యం తయారవుతుంది. జ్ఞానం కూడా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. జ్ఞానదానమే మహాదానము అని అన్నారు. స్టార్టింగ్‌లో ప్రారంభంలో అందరికీ జ్ఞానం అనేది ఇవ్వండి. ఎందుకంటే జ్ఞానం ఉంటేనే యోగి అవుతారు. యోగి భవ, జ్ఞాని భవ అని అన్నారుగా. యోగి బనో, జ్ఞాని బనో అన్నారు గదా! ఫస్ట్ జ్ఞానం ఇవ్వండి. తర్వాత వాళ్ళకి యోగం యొక్క విధి అనేది అర్థమవుతుంది. విశ్వ సేవాదారిగా కండేన అప్పుడు వాళ్ళకు చెప్పండి. విశ్వ కళ్యాణకారిగా కండి అని చెప్పండి. అప్పుడు మేల్కొంటారు. ఫస్ట్ అయితే జ్ఞానదానము, మహాదానము అందరినీ ఈ విధంగా మేల్కొల్పండి. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మేల్కొంటారో నెమ్మది నెమ్మదిగా వినాశనం కూడా ఆగిపోతుంది. వాయుమండలమే మారిపోతుంది. వాయుమండలం మారటం అంటే పరం శాంతితోటి నిండిపోవటం. మీరు ఇప్పుడు మీ డ్యూటీ నలువైపులా పూర్తిగా పరం శాంతిని వ్యాపింపజేయటం. వినాశనం యొక్క వైబ్రేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సమాప్తమవుతాయి. ఈ పరం శాంతి వాళ్ళకి టచ్ అవుతుంది. పరం శాంతితోటి వైబ్రేషన్స్ పూర్తిగా టచ్ అవుతుంది. వినాశకారి ఆత్మలు కూడా పరం శాంతి అనుభవాన్ని పొందుతారు. ఆలోచనలో పడతారు. మరి ఈ యొక్క పరం శాంతి ఈ విధంగా ఎలా వస్తుంది? ఎందుకు వస్తుంది? ఎవరు చేస్తారు? అని నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆలోచన చేసి వారి లోపల ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ వినాశకారి భావనలు తొలగిపోతాయి. వాళ్ళు కూడా కళ్యాణకారిగా అయిపోతారు. అంతా మారిపోతారు. మనందరం సంకల్పాలతోటి మారతాము అని అనుకోండి. ఏ విధంగా అందరిలో ఏ విధంగా అయినా సరే పరివర్తన అనేది కావాలి. అందరూ మేల్కోవటం. కాబట్టి మేల్కోండి. అందరినీ మేల్కొల్పండి. స్వయం మేల్కోండి. స్వయంని గుర్తించండి. మేల్కొల్పండి. నలువైపులా మేల్కొల్పండి. పూర్తిగా వాయుమండలం ఈ విధంగా మారుతుంది. వాయుమండలం మారటము అంటేనే ఆత్మస్వరూపంగా ఈ జ్ఞానాన్ని పొంది ఆత్మ జ్ఞానంతో బ్రహ్మ జ్ఞానంను అందించటం. 14 లోకాల్లో ఉన్న ఆత్మలకు పరం శాంతి అనుభవం చేయించాలి. పూర్తి బ్రహ్మాండము పరం శాంతితో నిండిపోవాలి. స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన కావాలి. ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటే పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ మీ లోపల నుండి బయటికి వస్తూ ఉంటే ఆ శక్తి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ భూమి మీద అనేక రకాల ఆత్మలు ఉన్నారు. అనేక రకాల క్వాలిటీ ఆత్మలు ఉన్నారు. ఈ ఆత్మలు చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలే. కానీ ఆవరణలు ఉన్న కారణం వల్ల వేరు వేరు కళల నుండి వచ్చిన ఆత్మలు కనుక ఇప్పుడు డౌన్ఫాల్ అయ్యారు. కళ అంటే పవర్ వాళ్ళకు చెప్పండి. ఏ విధంగా కృష్ణుడిని 16 కళల పవర్ ఉంది అంటారు. మరి రాముడికి 14 కళల పవర్ ఉంది అంటారు. ఈ విధంగా ఆత్మల లోపల కూడా పవర్ ఉంది. 8 కళలు ఉండొచ్చు. 4 కళలు, 6 కళలు, 5 కళలు ఉండొచ్చు. పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడే పరంపితతోటి కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడే ఆత్మలకి పవర్ అనేది వస్తుంది. యోగము జోడించండి. ఈ పవర్ని పెంచుకోండి. పూర్తి బ్రహ్మాండము, మహాబ్రహ్మాండము, పరం మహాబ్రహ్మాండము తోటి మొత్తం పరివర్తన అయిపోవాలి. దాని లోపలికి పరం శాంతి, పరం లైట్ వైబ్రేషన్స్ వెళ్ళిపోవాలి అని సంకల్పం చేయండి. తరువాత వినాశకారి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా నిదానంగా నిదానంగా వాయుమండలం నుండి ఈ వైబ్రేషన్స్ వాళ్ళ సూక్ష్మ శరీరం, కారణ శరీరంలోకి వెళ్ళి శాంతి అనేది పొందుతారు. వైబ్రేషన్ శాంతియుతంగా అయిపోతుంది. వాయుమండలం పరం శాంతిమయం అవుతుంది. స్వయం పూర్తిగా వాళ్ళు పరం శాంతితోటి నిండిపోతూ ఉంటారు. ఈ అనుభవం చేయించండి. పరం సుఖం యొక్క అనుభవం చేయించండి. ఇతరులకు కూడా పరం శాంతి చెప్పండి అంటున్నారు. ఇదే మన యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి కార్యక్రమం. ఇదే పని మనం చేస్తూ ఉండాలి. వినాశనాన్ని ఆపాలి అంటే శాంతి వాతావరణాన్ని తయారు చేయాలి. ఏ విధంగా అయినా సరే మేల్కొల్పాలి. అందరం కలిసి పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ తోటి వినాశనాన్ని ఆపండి అని అంటున్నారు కదా. అంటే వాయుమండలం మారితే ఆలోచనలు మారిపోతాయి.
నెగిటివ్ నుండి పాజిటివ్గా అయిపోతారు. శ్వాస కూడా మారిపోతుంది, పరం శాంతిమయం అయిపోతుంది. వాయుమండలంలో పరం శాంతి నిండిపోతుంది. శ్వాసలో పరం శాంతి, సంకల్పంలో పరం శాంతి, మనసులో పరం శాంతి. ఇలా ఉన్నప్పుడు బుద్ధిలో కూడా పరం శాంతి మయమవుతుంది. సూక్ష్మ శరీరం కారణ శరీరం కూడా మారిపోతుంది. నెమ్మది నెమ్మదిగా పరివర్తన అవుతుంది. అంతా మంచే అవుతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. ఈ విధంగా మనం వినాశనాన్ని ఆపగలము. ఎలా అని అందరూ ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. రాబోయే సమయము చాలా డేంజర్, భయంకరంగానే ఉంది. అందుకని వినాశనాన్ని ఆపాలి. నాలుగు వైపులా అన్ని రకాల వినాశనము ఆలోచనల్ని ముందు మారుస్తే కార్యక్రమం కూడా ఆగిపోతుంది. అందుకని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను మిమ్మల్ని అంటున్నారు బాపూజీ. ఇప్పుడు మేలుకొల్పండి. ఇప్పుడు మేలుకొంది మళ్ళీ ఎప్పుడు మేలుకోలేరు. ఏదైనా కానివ్వండి, వినాశనాన్ని ఆపేటువంటి శక్తి బేహద్దు పిల్లల దగ్గర ఉంది, ఇంకెవరి దగ్గర లేదు. 2025, 26 వినాశనాన్ని ఆపండి. ఈ ఈ 2 సంవత్సరాలు పరివర్తన అనేది తీసుకురండి. 2027 తర్వాత వినాశనాన్ని ఆపలేరు మీరు. నెమ్మది నెమ్మదిగా వినాశనం యొక్క సంకల్పాలేంటి, కర్మలేంటి, క్రియలేంటి, భావాలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి తప్పించేటువంటి ఆత్మల యొక్క సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంటుంది. తపన పొందుతూ ఉంటూ ఉంటారు. ఆలోచన అనేది మీరు ఇప్పుడు వాళ్ళకు వేయాలి. పరిస్థితి బాగోలేదు, వాతావరణాన్ని మార్చండి. ఇది సాధారణ విషయంగా కొట్టిపారేయకండి. థర్డ్ వరల్డ్ వార్లో పరమాణు బాంబులు పేలినయి అంటే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? కాబట్టి ఏ ఆలోచన మీరు చేయకండి. కల్పన అని వదిలేయకండి. మేలుకోండి, రెస్పెక్ట్గా నేను చెయ్యండి. అందుకని మిమ్మల్ని చాలా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. జాగో, ఊటో, మేల్కోండి, మేల్కోండి, లేచి నిలబడండి, మీ స్వస్థితిలో ఉండండి. ఆత్మస్వరూపం ఆత్మస్థితిలో ఉండి పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ వ్యాపింపచేయండి. ఆత్మలో పరం శాంతితోటి కనెక్షన్ జోడించండి. పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ జోడించండి. ఆత్మగా అనుకొని పవర్ తీసుకోండి, పరివర్తన అవుతుంది. ఇంటి నుండి అది ప్రారంభం చేయండి. ఇంట్లోనే పరం శాంతిని నింపండి. ముందు నలువైపులా సొసైటీలోనూ, పట్టణంలోనూ, రాజ్యంలోనూ, దేశంలోనూ, మొత్తం భూమి మొత్తం వసుదైవ కుటుంబకం అని ఏదైతే అంటూ ఉంటారో మొత్తం పరం శాంతిమయం చేయండి. అంతరి ఒకే పరివారము. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉండే ఆత్మలందరూ ఒకే పరివారం. ఈ విధంగా ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళండి. వైబ్రేషన్లో శక్తి వస్తుంది. నలువైపులా వ్యాపింపచేయండి. ఇలా వ్యాపిస్తూ 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 అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు, గెలాక్సీ, యూనివర్స్ మొత్తం. అందుకనే ముందు జ్ఞానము, జ్ఞానవాన్గా కావాలి. జ్ఞానిగా కండి, యోగిగా కండి. జ్ఞాని అయితే యోగి అవుతారు. పరమ జ్ఞానిగా కావాలి. జ్ఞానం అంటే అందరి దగ్గర ఉంది. వేదశాస్త్రాల జ్ఞానం, పురాణాల జ్ఞానం ఉంది. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానం, రకరకాల జ్ఞానాలు ఉన్నాయి. పరమ జ్ఞానము అంటే పవిత్రమైన హయ్యెస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞానం. అది దివ్య జ్ఞానం, అలౌకిక పారలౌకిక జ్ఞానం. అందుకని పరమ జ్ఞాని నుండి పరమ యోగిగా కావాలి, అవుతారు. ఈ జ్ఞానంతో పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ జోడించండి, పవర్ తీసుకోండి, పరం శాంతిని వ్యాపింపచేయండి. బస్ నా మాట మీరు అర్థం చేసుకోండి అంటున్నారు బాపూజీ. పరం శాంతి, పరం శాంతి అని వ్యాప్ సంకల్పాలు, వైబ్రేషన్ని వ్యాపింపచేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి. బాపూజీ విశ్వ పరివర్తన కోసం, విశ్వ కళ్యాణం కోసం, విశ్వ ఉద్ధరణ కోసం బేహద్ ఆత్మలను రచన చేశారు. బాపూజీ కూడా అదే ఉద్దేశంతో వచ్చారు. వినాశనం కాదు. అనేక మన్వంతరాల్లో ప్రళయాలు, అర్ధ ప్రళయాలు, కల్ప ప్రళయాలు ఎన్నో జరిగినాయి. ఇప్పుడు ప్రళయంతో దుఃఖము, బాధ. కాబట్టి ఇప్పుడు పరివర్తనతోటి ముక్తి, జీవన్ముక్తి, జన్మ మరణ చక్రం నుండి అందరినీ విముక్తి చేసి వాళ్ళను పరం శాంతిమయంగా దివ్య ఆత్మలుగా తయారు చేయటమే బాపూజీ లక్ష్యం. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి పరమ దివ్య జ్ఞానము వీడియోలు మీకు లభిస్తాయి. ఒకవేళ ప్లేలిస్టులు చూడాలి అంటే 5-6 ప్లేలిస్టులు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క టాపిక్ గురించి మరి బాపూజీ వీడియోలు, మా దివ్య సందేశాలు, అనంతబాయ్ ద్వారా లైవ్లో మరి వేదాల, శాస్త్రాల, ఉపనిషత్తుల సారాన్ని చెప్పిస్తూ ఉన్నారు.
సాక్షి బెహన్ ద్వారా యోగ విధానము, ధారణ, యోగం యొక్క వీడియోలు, కామెంటరీల ద్వారా మనకు సనాతనం గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా పరం శాంతి. ధన్యవాదాలు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇంకా ఇటువంటి వీడియోలు మీరు ఇతరులకు పంపించాలి అంటే షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. నమస్తే. ధన్యవాదాలు.